स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ रो भिन्न स्वादर शिक्षा भित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराणर पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज सुंदर कथाटिए रही चिकित्सक सहानुभूति रोगी पाई जरूरी की? आज्ञा जरूरी हेले कोठी आजिकल कौन सेमिति होउजी? आपण जिबे डाक्तरखाना एभलिया सेमाने व्यवहार करुछंती, आपणकर रोग कमिबा बदल में बढ़ीजिव। इंजेक्शनटे देला सुख एभलिया मुह करिकी बेदरदी मुह करिकी दउंती तुम दुख आउरी बढ़ीजिव। अच्छा अच्छा, माने तुमरा कहवा कथा तुमे केबे इंजेक्शन नबा पई जाईछ तो डरिकिरी पळे आछो? हां, मु नेला बेले कहबी तुळा भी मते मागियाउ पड़िवो, खाली आंगुठी एमती चापिकी निजे आसियाको पड़ुची मेडिकल बाहरु। अच्छा ठीक अछि, तुम अभियोग दर्शक बंधु मो राकेश भाई जहाँ अनुभव करिसेंती कहले आपणक कथा ठीक, सहानुभूति रहिबा दरकार, किंतु आज्ञा आजिकाली सहानुभूति काई? दर्शक बंधु तांको कथारे भी मु किछि समर्थन करूची, एमिति अछि किंतु संपूर्ण सम्मत नुह। काई कहले बेले बेले एमिति भी डॉक्टर अच्छंती, एमिति भी शिक्षक अच्छंती जहाँ को कथारे अधा रोग भल हो जाए। अच्छंती कि नांती? अच्छंती नहीं कि? आउ जणे जणे एमिति अच्छंती आज्ञा निश्चित रूपे रोगी की एमिति डरई देवे रोग जेतिकी थिबो आज्ञा आउ कई गुणा बढ़ी जीवो। किंतु आज आम प्रज्ञा पुराण रे ए बढ़ावा कथा कहबुनु। दर्शक बंधु, बेले बेले मु भी टिके कन्फ्यूज हुए, आओ मो कन्फ्यूज आम तो निश्चित भीतर को पशिले जानिबा, ता पूर्वर आसुना आम आज्ञा टिके प्रज्ञा पुराण रे किछि समय पाई निजको ये प्रज्ञा पुराण भितरे सामिल करिबा। प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। ये भारतीय संस्कृति परंपरा विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा, विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा, विश्व दरबारे हुए टिलोड़ा। आस्था संकट उपचार पाई प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई, प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई, प्रज्ञा पुराण टी शुणिबा भाई। हे मानव पते पता प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था, प्रज्ञा उपनिषद कथा प्रज्ञा पुराण व्यवस्था। दर्शक बंधु, मु भी अनेक थर भावे जे सत कथा जदि मनुष्यर रोग आसीगला जहाँ को विश्वास करी थाए ये रोगर जीए ताकू डिलीट करियार अधिकार जहाँ को दिया जाइछि, तार निदान अधिकार जहाँ को दिया जाइछि, जीए ता विषय पुंखानुपुंख जानिछि आज्ञा तांकु कलिजुगर देवता बोली कहती, द्वितीय देवता सी आज्ञा कथारे भल करदेवे। आइदर भगवान को डाकिब ना डाक्तर पाखु जीव, तो दीटा कथा आज्ञा आज्ञा यही कथा मो मन भितर बेले बेले उंकी मारे। आज्ञा आपणकर जेतिकी रोग हेइथिबो आपण पहुँचिले सी कहीदेवे आज्ञा आपण जदि एटा एमिति न करिवे ना आउ अल्प दिने
ଆପଣଙ୍କର ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସରିଲା। ମୋର ଟିକେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ମନେ ଅଛି ଯେ ମୋ ମା ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମର ମାନେ ମା ଯାଇଥିଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ମାମୁଁ ଘରେ ହିଁ କହିଦେଲେ ତୁମର ଏଇଆ ହେଇଯାଇଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଶଯ୍ୟା ସାଇ। କାହିଁକି ନା ମୋର ବା ବଡ଼ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ, ଆଜି ବି ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି 2017 ମସିହାରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର। ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ରିପୋର୍ଟ, ପୁରା ଏମିତି ଆସିଲା। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ମାସେ ଗୋଟେ ଶଯ୍ୟା ସାଇ ହେଇଗଲି। କ'ଣ 2ଟା ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁଟା ନିଶ୍ଚିତ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାଅ ସେ ସମୟର କଥା ତ ଏଇନା କହିହେବ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଚକଡ଼ା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଦ୍ୟାବଧି ବଞ୍ଚିଛି। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ନ ମିଳୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ମରିଯିବ ନା। ଆଜି ଯାହା କଥା ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଉଛି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚିକିତ୍ସକ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେ କଥାକୁ ଆଜି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ଧୌମ୍ୟ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଋଣ ଅଛି, ସମାଜର ଋଣ ଅଛି। ତମେ କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲ? ଆରେ ତୁମେ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯିଏ ତୁମ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ତୁମର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଛି, ତୁମର ସମାଜର ଋଣ ଅଛି, ତୁମ ଯିଏ ହାତ ଧରିଥିଲା ତୁମର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଋଣ ଅଛି। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରୁ ତୁମେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶିଖି ସାରିଛ। ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ତୁମ ପାଖକୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବ, ତୁମ ବ୍ୟବହାରରେ ଲୋକ ଭଲ ହେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ସେ ଉଦାହରଣରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ, ତୁମ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନୁଦାନ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଉ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସମାଜର ଋଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଦୈବୀ ଋଣ, ଦେବ ଋଣ କୁହାଯାଏ। ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। ମୁଁ ଚାକିରି କରି ପଇସା ନେଉଛି, ପୁଣି ଫିସ୍ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାକିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟୁନ ପକ୍ଷେ ଫିସ୍ ନ ନିଅ। ଯଦି 50 ଜଣ ଦୈନିକ ଦେଖୁଛ ସମାଜ ଋଣ ପାଇଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦେଖ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୈନିକ 400 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ତା ପରିବାର ଚଳିବ, ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଓଲଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଆସିଛି, ଓ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେ, ତାକୁ ପଛରେ ରଖ, କି ପଇସା ଦେବ ଯେ ତାକୁ ଆଗେ ଡାକିବୁ। ଯେ ଟାଏ ଫାଏ ଭିଡ଼ିକିରି ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ଲଗେଇ, ଟିକେ ଅତର ଲଗେଇ, ଟିକେ ଫିଟଫାଟ ଚଇନ ଚିକଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗେ ତାକୁ ଡାକେ। ଆରେ ତମର ତ ଯେଉଁ 600 ଟଙ୍କା ନେବା କଥା ସେଇ 600 ନେବ, ଗରିବ ଆସୁ କି ଧନୀ ଆସୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ରୋଗ ନ ବଢ଼ୁ, ରୋଗ କମୁ। ଜଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି କହିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭ, ତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡକ୍ଟରିଏଟ୍ ପାଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଗଲେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଥିବେ କ୍ଷୟ ରୋଗ ଏମିତି ରୋଗ ଯେ ଲୋକ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅଧା ମରିଯିବେ। ଆଉ ସେ ରୋଗରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଟି ଆସେ, ରୋଗୀକି ବଢ଼ିଆ କରି କହିବା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଜଣକୁ ଆଇଡଲର ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ସିଏ ଥିଲେ ଜର୍ଜ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ। ସେ ତାଙ୍କ ବହି, ସେ ଜଣେ ଲେଖକ, ସେ ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ, ତାଙ୍କ ବହି ଅଧିକ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବହିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସିଏ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସକ ହେବେ ସେମାନେ ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା
ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ରୋଗୀ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିକିତ୍ସକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଔଷଧ କମ୍ କିନ୍ତୁ ସହାନୁଭୂତି ଅଧିକ। ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ହେଇସାରିଲେ ଏଇ ଜଜ୍ ବର୍ନାର୍ଡ ଶଙ୍କର କଥାକୁ ଖାଲି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିମାଗ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଫର୍ମୁଲାଟା ସିଏ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭ କ୍ଷୟ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଭି ଯେଉଁଟା ଯକ୍ଷ୍ମା, ସେଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ କାନ୍ଦିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମାରାତ୍ମକ ଲାଗୁଥିଲା ଟିଭି ରୋଗ, ଏବେ ସିନା ତାର ପ୍ରତିକାର ଆମେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଥିଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇଗଲା ମାନେ ମଣିଷ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ନାର୍ଡ ଶଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପାଇଗଲେ ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭ। କ'ଣ କଲେ ନା ଏହାକୁ କାଗଜରେ ଲେଖି ନିଜ ବାସ ଗୃହରେ ରଖି ନିଜ ବାସ ଗୃହରେ ରଖି ନିଜ ବାସ ଗୃହରେ ରଖି ଦୈନିକ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ମମତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ଏଇ ବର୍ନାର୍ଡ ଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି କି ସେ ଲେଖିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ବାସଗୃହରେ ଆଗେ ଲଗେଇଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଉଠିବି, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାକୁ ଯିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ପଢ଼ିବି ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ରୋଗୀ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସହାନୁଭୂତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ମୋ ସହାନୁଭୂତି ଦରକାର। ମୁଁ ଆଗେ ମମତା ରୂପୀ ମା ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପୁରୁଷରୁ ମୁଁ ମମତା ରୂପୀ ମା ବନିଗଲି। ମା ଯେମିତି ପ୍ୟାର କରେ, ମା ଯେମିତି ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ହେଇଗଲି। ଆଉ ଏତେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ସେବା କଲି, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋଗୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ରିକଭରି ହେଇଗଲା। ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଗଲେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍रणଟିଏ ଯେ ଇଏ ମୋ ଜୀବନକୁ, ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହେଲା ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ନର୍ସ, ସେବିକା ଜଣେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେ ସେବିକାକୁ ହିଁ ବିବାହ କଲେ। ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କ'ଣ ବିବାହ କରିବ, ସେ ଜଣେ ସେବିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। କହିଲେ ତୁମକୁ ହିଁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିବା। ତୁମକୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ, ତୁମର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜୀବନରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା, ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଋଣ ହେଉଛି ଦେବ ଋଣ, ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଝି ପାରିବା। ସେବିକା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? କହିଲେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନର କାମନା ପରିତ୍ୟାଗ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ତୁଲ୍ୟ ଭାବିବାଗ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଅନାଥର ନାଥ। ଅସହାୟ
ସାହାଯ୍ୟ ସେବା ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ ଅଠେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଅନାଥର ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ସେବିକାକୁ ବିବାହ କରିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ବର୍ନାର୍ଡ ଶଙ୍କର ଉକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରର ପ୍ରତିଭାକୁ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ 94 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଲେଖନୀ ମୁନକୁ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲେଖନୀକି ସେ ଚଲେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେ କଥା ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବନି, ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ସନ୍ତାନ ଭାବିବା, ଆମର ଯେଉଁ ପଇସା ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯଦି ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ତ ବିବାହ କରିବା। ସେବିକା ଜଣକ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରି ସାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ସିନା ନର୍ସ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ନ ହେଇଥିଲେ ବି ଡାକ୍ତରାଣୀ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଇଏ ନର୍ସ ବି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଦମ୍ପତି ହିସାବରେ ନିଆଗଲା। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏବେ ଜନ ସେବା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ବାପା ମା, ସମସ୍ତେ ଆମର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ସେବା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଛୁଙ୍କ ଅଛି ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲିଲା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ। ଏ ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି ଦୁଇ ଜଣ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ଆରେ ଦେଖ ହୋ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ଦମ୍ ଥିଲା। ରୋଗୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ଆଗେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଗଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମସୁରୀ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେ ମସୁରୀକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆସି ରହିଲେ, ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଡକ୍ଟର ଦମ୍ପତି। କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ତ ଆଉ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଆମକୁ ତ ଆଉ ରୋଗୀ ଆସିବେନି ଦେଖା କରିବା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଦୈନିକ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଦେବା। 4 ଘଣ୍ଟା ନିଃଶୁଳ୍କ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବୁ। ଗୋଟେ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲିଫଲେଟ୍ ଲଗେଇଲେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ଏତିକିଟାରୁ ଏତିକିଟା 4 ଘଣ୍ଟା ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା। ଏ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ। ତାରି ଭିତରେ ଜଣେ ପାଗେଳି ବୁଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା। ସେ ପାଗେଳି ହେଇଯାଇଛି, ତା ପୁଅ ମରିଯିବାରୁ ସେ ପାଗେଳି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପାଗେଳି ବୁଢ଼ୀଟା ଆସିଲା। ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭଙ୍କର ଯେଉଁ ମମତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପାଗେଳି ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଗେଳି ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପାଗେଳି କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ହବ, ତୁମେ ମୋ ପୁଅ ହବ। ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ଆଜ୍ଞା ମା ପୁଅ ଭିତରର ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା, ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭ ସେ ପାଗେଳି ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ସେତିକି ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେ ପାଗେଳିକି ସେ ଭଲ କରିଦେଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ସହାନୁଭୂତରେ ଗୋଟେ ପାଗଳି ବୁଢ଼ୀକି ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ କରିଦେଲେ। ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତୁମେ ମୋର ମା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେତିକି ପଇସା ସବୁବେଳେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥରେ ଲଗେଇଲେ, କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେଣି। ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭ ଚାଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି ଡକ୍ଟର ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଟିକେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଗେ ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭଙ୍କ ଜୀବନୀ କି ଦେଖନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କରିପାରିଥିଲେ
ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ମରିକିରି ବି ସିଏ ଅମର ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଲୋକ ବିତରଣ କରୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଡାକ୍ତର ଓ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭଙ୍କ ଭଳି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଔଷଧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହାନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କାମ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗତରେ ଯେତେ ଚିକିତ୍ସକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଥରେ ଏଇ ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଉପକାର କରିପାରିବେ। ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଇ ଡକ୍ଟର କୌସ୍ତୁଭଙ୍କ କଥା ଆଜି ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କେତେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିବେ। ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ କେତେ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇବାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଭବତାରାୟଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ଭବତାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି ଶୁଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ତାର ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ପାଠ ମନ ରହୁନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ, ସେ ପିଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେବେ ବି ପାଠପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇ କୋଣଟି ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କୋଣର ଭାରି କୋଣ। ସେ ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ରହିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ସେଇ ଘରେ ରଖିଲେ ରାହୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବନି। ପିଲା ଯେଉଁ ଘରେ ଶୋଇବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର ଦିଗଟା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନା, ସେଇ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ସେଇ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ପଢ଼ିବାର ଏକାଗ୍ରତା ତା ଭିତରେ ଆସିବ। ଏ କାମନାର ସହିତ ଆଜିର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣାୟ ନମୋ ନମଃ।